सत श्री अकाल दोस्तों, मैं प्रिया सहाय आप सब दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत करती हाँ अज के इस खास सैगमेंट लाइव शो जी। अमेरिका दे विच रहिंदे होए सानू घर बड़ी आसानी नाल मिल जाता है, सानू कार बड़ी आसानी नाल मिल जाती है, तो नाल सानू क्रेडिट कार्ड उस तो भी आसानी नाल मिल जाता है। बट कहते हैं ना कि फ्रीडम कम्स विद रिस्पोंसिबिलिटी। अजकल ये अमेरिका की इकोनॉमी अगर आप देखिए तो जॉब्स इन्नियां ज़्यादा नहीं क्रिएट हो रही हैं या द इकोनॉमी इटसेल्फ इज स्ट्रगलिंग। There's so many problems which are coming in. First time ever in the history, America de which home ownership is in question, business ownership is in question. अपने काफ़ी पंजाबी परिवारा ने वीरा ने या businessmen ने they've decided to go for bankruptcy or they've already filed for bankruptcy. तो असी सोचा कि क्यों ना असी बैंक्रप्सी के उपर तुहाडे अपने खास दर्शकों लिए यह नवा प्रोग्राम शुरू करिए। देयर विल बी डिफरेंट टॉपिक्स इन दिस शो। इमीग्रेशन ते भी होएगा, बैंक्रप्सी ते होएगा, डिवोर्स ते होएगा। देयर विल बी सो मैनी टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस शो। तो इस तो पहला कि असी अपनी शो की शुरुआत करिए तो आओ अज आप मिलते हैं अपने खास मेहमान के नाल अज जिन्होंने सानू ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी हैगी है कि किवें असी अपने आप नू लॉज की हेल्प के नाल असी अपनी लाइफ में थोड़ा बैटर बना सकते हैं। तो आप स्वागत करते हैं अर्चना जी का। सत श्री अकाल अर्चना जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द at 6 o'clock this morning मैं फैमिली कोर्ट जाना सी क्वींस दे विच। उस तो बाद फिर ऑफिस पहुंची 2 बजे। एक कंटेस्टेड डिवोर्स हैगा उहदे ते काम कर रही सी ते इट वाज प्रीटी बिजी बट आई वाज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू कम एंड गिव सम इन्फॉर्मेशन आउट टू माय व्यूअर्स देयर। श्योर, डेफिनेटली इट्स आवर प्लेजर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बिगिन। ਤੁਹਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਅ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੁੱਡ ਲਾਅ ਫਰਮਸ। उस बारे जरूर सानू दसो, तो साडे दर्शकों भी जरूर दसो। जी, मैं एक्चुअली सिटी दे विच लॉ फर्म इस सेम लॉ फर्म दे विच 10 साल काम किया है विद एन अटॉर्नी एंड द लॉ फर्म इट्स कॉल्ड द हील लॉ ऑफिसेस। वो अपने लाइव शो भी करते हैं। उत्थे मैं बहुत इन्फॉर्मेशन मैनू मिली। मैं नाल फिर लॉ स्कूल अटेंड किया। I have already passed my bar exam. Oh, congrats. And the good news is I passed it for the first time I took it. Wow. So I'm now waiting to be admitted as an attorney in New York. Congrats साडे सारे वालों तानू गुड लक। जरूर जल्दी जल्दी अटर्नी बनो, कि सानू बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जी, इस वेले मैं लॉ ऑफिस ऑफ दिलबीर सिंह दे नाल काम कर रही हां। साडा ऑफिस 7th एवेन्यू ते है बिटवीन 25 and 26th स्ट्रीट। Okay, and let's begin our topic today, which is bankruptcy. As I said, कि for the first time ever in the American history, the home ownership especially is in question. Right, there's so many people out there ਜਿਹੜੇ bankruptcy file करना चाहते हैं या already file कर चुके हैं। especially अपने पंजाबियों ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ इन्नी knowledge नहीं हैगी है। जी जी। ज़रूर दसो कि what is bankruptcy? Bankruptcy is a choice, it's a kind of choice for these people ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕਾਰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਾਅ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 2 ਲੌਬੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਦੀ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਲੌਬੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਈ ਮੀਨ ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਟਸ ਅ ਜੋਕ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਥੀਸ ਪੀਪਲ। ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। See, I'll give you an example. Meena, I mean, I do get calls, from JCPenney. I mean, not to mention the name. Yes. But you do get those calls कि तुसी credit card लिए apply कर सकते हो and all that stuff. ਤੇ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾ। ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਲੌਬੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਰਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲਾਈਕ ਹਰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਦੇयर इज ਅ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਔਨ ਯੂਰ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 7188050320 718-805-0320 ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ bankruptcy ਲਈ do you have to qualify for that is there any ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸੈਟਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਰਾਈਟ ਔਰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈਪਟਰ 7 ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕੁਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਗੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਐਸੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੈਪਟਰ 7 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੀਨਸ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦੈਨ ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਰਾਈਟ ਫॉर ਚੈਪਟਰ 7 ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯੈਸ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ them that's right and ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਸਕਡ ਬਾਈ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਦੈਟ ਕਮਸ ਫॉर ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਟੂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਟਸ ਅ ਮਿਥ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that's very good because ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੋ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਟ ਸਟੇਜ਼ ਔਨ ਯੂਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਫॉर एवर ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਲਚਰਲੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਦੇ ਆਰ ਲੇਡ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਿਊਰੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘੱਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ 50% ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ 40% 30% ਦੈਟਸ ਨਥਿੰਗ ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ 40% ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜਦ ਲਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਾਅਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ ਡੂ ਦੈਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਪ੍ਰੀਸਾਈਸਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਓਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਦ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਔਨ ਯੋਰ ਸਕਰੀਨ 7188050320 718-805-0320 ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਿਸ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਸ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ
this is a little complicated issue that we are going into. Bankruptcy ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ dischargeable ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਸਚਾਰਜਡ ਇਨ ਬੈਂਕਰਪਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਮਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ IRS ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜੇਬਲ ਨੇ। In fact, recently I've helped somebody discharge $52,000 of tax, IRS tax returns. Yeah. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ, IRS ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ $52,000 ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। That's really great. That was such a big amount ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। He is very happy. There is a big load lifted off his back because that's the only reason he had to file, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। Bankruptcy sometimes you don't have a choice. Sometimes it's not that you want to do it, but अच्छे पहले इस कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2-2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, then what choice do you have? You don't have a choice then. I mean ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ you can just start from fresh again. That's I mean to me for the first time it's the positive choice, right? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ and all that. And on that note I want to also say something to you ਕਿ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਜੀਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫॉर एग्जांपल ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੀ $4,000 ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਦੇ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਫਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 5,000 ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਔਰ ਇੰਨੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘਬਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। there is no arrest in these cases, okay? It's not criminal, so the collection cases ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। But the harassing calls that you get from the creditors, you feel ਤੁਸੀਂ ਉਹ feel ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ oh my god, harassing calls ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ people don't know their rights. Once you know your rights in this country, then you can really stop that harassment. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ bankruptcy file ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ stay ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, so nobody can harass them, right? Second thing is that even creditors, there is law that the creditors have to follow. They cannot call you at your workplace, they can call you after 8 o'clock. लेकिन जब तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ rights ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ enforce ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। So for that, ਇਸੇ ਲਈ hopefully in this show every week we are going to bring some positive facts to the people that and they would know ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ rights ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। Definitely we all want to make our lives easier. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ because life is already too complicated to deal with all these issues, right? ਦਰਸ਼ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 7188050320 ਤਾਂ what is reaffirmation process? Reaffirmation is basically 2005 ਵਿੱਚ bankruptcy law act reform ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ bankruptcy ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। we have to more strictly qualify our clients now. ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰੀਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ $400 ਦੀ, ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਡ ਵਹੀਕਲ ਯੂ ਹੈਵ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਟਸ ਸੇ $350 or $400 whatever on that vehicle. Now
you tell us, our client tells us his intention, whether he wants to keep that property or he wants to leave it. Best thing in bankruptcy is कि ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਰਥ ਲੈਟਸ ਸੇ $4,000 but you owe a loan of $11,000 on the car, you can basically, you know, wash your hands off and say to those people, take your car back, right? I don't want to keep it, and ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਲੋਨ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ on the opposite side, reaffirmation is when you need the vehicle, you like your car, you know that you have to go to job, you know that the car is, you know, really you're dependent on that, and the only way to do that, and then you can, what you can do is you can reaffirm that debt, क्योंकि बैंक्रप्सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। the reaffirmation is like renewing that debt again, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ ਔਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਕਾਲ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਸ਼ੋਰ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਕੁਇਟੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਟ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਵਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। See, that's the very first question which always come to everybody's mind कि ਕੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, you know, that's the very first question which always come to everyone's mind. Absolutely, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕਰੰਟ ਔਨ ਦ ਪੇਮੈਂਟਸ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕਰੰਟ ਔਨ ਦ ਪੇਮੈਂਟਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੁਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ $50,000 ਐਕੁਇਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਬਿਟਵੀਨ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਐਕੁਇਟੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਐਕੁਇਟੀ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਲੱਖ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਲੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ 1 ਲੱਖ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਐਕੁਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਉਹ $1 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕੁਇਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਪਰ ਪਰਸਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੱਖ ਪਰ ਪਰਸਨ, that's like double the amount, right? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਐਕੁਇਟੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਤੇ ਜੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਰੀਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਯੂ ਨੋ bankruptcy, does it affect ਜਿਹੜੇ co-owners, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਦੇ co-owners ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ co-signers ਹੁੰਦੇ ਨੇ, does it affect them? Okay, that's a good question too. co-owners ਔਰ co-debtors ਨੂੰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ what happens is
ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਓਨਰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋ ਓਨਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋ ਓਨਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਟਿਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੋਨ ਤੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਕੋ ਓਨਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਵੈਦਰ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ look at his finances and go hire a bankruptcy attorney to do his bankruptcy, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋ ਓਨਰ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਡੈਟਸ unless we file a joint case, क्योंकि husband and wife ਦਾ ਅਸੀਂ joint ਵੀ file ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, and husband and wife mostly ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ co-owners ਹੁੰਦੇ ਨੇ, joint sponsor, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਫਿਰ dischargeable ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। That's nice. Once again ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ this is a live show, ਇਹ live show ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 7188050320 718 805 0320। ਤਾਂ on that note ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਚਨਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ bankruptcy file ਕਰਨ ਲਈ is it important to have a lawyer? I mean more than that, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ I wanted to ask you mortgage brokers, ਹਾਂਜੀ, how is their role in all these bankruptcy process? Mortgage brokers ਦਾ bankruptcy process ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Mortgage broker cannot file a bankruptcy. Mortgage broker, you hire them to take loan on the property when you're buying something, or ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ refinance ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਥੀਸ ਡੇਜ਼, ਕਈ ਸਟੈਪਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਐਨ ਅਟਰਨੀ ਟੂ ਫਾਈਲ ਦ ਕੇਸ ਫॉर ਯੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਦੇ ਪੀਪਲ ਆਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇਅਰ ਓਨ ਫਾਰਮਸ ਐਂਡ ਸਟਫ, ਬਟ ਉਹ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਪਕੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਗਰ 50-60 ਪੇਜਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 50-60 ਪੇਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਰੋਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕਲੇਮਡ ਇਟ। ਸੋ that's why it's very important to hire an attorney who knows what he can obtain for you. Not only that, sometimes people come to us thinking that they want to file chapter 7 bankruptcy, lekin ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ chapter 13 bankruptcy ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀਤਾ, husband and wife they came to us for filing a chapter 7 ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਨ ਕਾਫੀ ਹੈ। On that note, we will take a live call. Sure. ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹਾਈ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਗੋ ਫੋਰ, ਐਂਡ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ 40% ਘੱਟ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, 50% ਘੱਟ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8-8 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੈਸੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 30-40% ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਇਹ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੈਟਲ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਇਹ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਊ ਮਚ ਡੂ ਯੂ ਮੇਕ, ਦੈਟਸ ਵਟ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼। ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਦੈਟ ਯੂ ਕਮ ਐਂਡ ਸੀ ਮੀ ਇਨ ਦੀ ਆਫਿਸ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਰਸਨਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਨਕਮ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਰਪਸੀ 10 ਸਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3-1 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈਂਗ ਅਪ ਹੋ ਗਈ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਮਸਟ ਬੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਯਾ ਸ਼ੋਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਆਨਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਘਰ 'ਤੇ। that's one thing which is applaudable, you know, कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ, ਯੂ ਨੋ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਵੈਰੀ ਸੂਨ। ਐਂਡ ਔਨ ਦੈਟ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਜ਼ ਯੂ ਵਰ ਸੇਇੰਗ ਚੈਪਟਰ 7 ਐਂਡ ਚੈਪਟਰ 11। ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 7 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਚੈਪਟਰ 13 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੋਰਗੇਜ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 13 ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਆਰ 7 ਐਂਡ 13। 7 ਐਂਡ 13 ਆਰ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ। 11 ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਇਜ਼ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 11 ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਂਕਰਪਸੀਜ਼। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੈਟਰ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਾਈ ਡੂ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਰੀਲੀ ਸਕੇਅਰਡ? ਕਿਉਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੈਟਰ? ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੈਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਜਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੈਟਸ ਲੱਭਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਜ ਗਾਰਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਲਾਅ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 20-30% ਇਜ਼ ਵਟ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਂਡ ਦੈਮ। ਸੋ ਦਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ 90 ਡੇਜ਼ ਪਾਸ ਡਿਊ, ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਅਟਰਨੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰਸ ਭੇਜਦੇ ਆ। So that's the, you know, that's, and mostly people, I tell people, I said don't wait till last minute, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਯੂ ਸੈਡ ਇਟ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਵ ਦੈਮ ਅ ਕਾਲ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਰਚਨਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਹਰ ਈਮੇਲ ਆਲਸੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਸੀ ਨੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਔਨ ਡਿਵੋਰਸ ਐਂਡ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ info@pradeshtv.com। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।